Dear parishioners and devotees and pilgrims of Our Lady of Velankani, welcome to 53rd Annual Novena to Our Lady of Velankani. It is well known that the history of devotion to Our Lady of Velankani is traced back to a small town in Velankani located in Nagapattinam in the south of Chennai. It is believed that Our Lady dispensed miracles to mankind through three significant appearances to ordinary people at different locations in around Velankani, Nagapattinam, Tamil Nadu. The first one, or a first appearance with baby Jesus, was to a Hindu boy carrying the milk. The second event, Our Lady appeared and cured a crippled boy selling buttermilk, after which people started calling Our Lady Mother of the Good Health. In her third appearance, Our Lady rescued Portuguese sailors from a violent storm. Therefore, the local fishermen, as a gesture of thanksgiving to Our Lady of Velankani, along with the sailors, set up a small permanent structure, which today has grown into a huge place of devotion to Our Lady. Let us come to Irla, situated just off of SV Road between Villaparle and Andheri. It's a well-known landmark thanks to the shrine of Our Lady of Health of Velankani. It was in October 1967 that the Pontifical Institute for Foreign Missions, PIME, touched base in Irla. At the midnight mass on December 25th, 1967, Reverend Father Bruno Venturin announced that he would build a chapel for the people of Irla, and the chapel, now named as Prayer Hall, was officially inaugurated on 14th April 1968 during the Easter Sunday. The opinion of the then parishioners was divided on dedicating the chapel either to Infant Jesus or to Our Lady of Velankani. One of the parishioners, moved by the devotion and miraculous powers of the shrine in Velankani, inspired everyone and even the parish priest, Father Bruno Venturin, and therefore they all decided to dedicate this shrine to the shrine of Our Lady of Velankani. And Father Bruno Venturin, taking the inspiration from the people, hosted the flag to mark the commence of the first Novena devotion in honor of our Blessed Mother, Our Lady of Velankani at Irla, on August 30th, 1968, which was followed by an official declaration of the shrine as a quasi-parish on September 8, 1968, the feast of the Nativity of Our Lady. Foundation stone then was laid for a new church building by His Lordship Bishop Winbald Menendez on January 12, 1975. The new church was blessed by His Lordship Bishop Alfonso Beretta PME, Bishop of Warangal, Andhra Pradesh, on September 12, 1976, and the quasi-parish status was upgraded to a full-fledged parish on September 10, 1978. Although the past 53 years, PIME missionaries have been rendering their service to the Irla parish, PIME presence began with Father Bruno Venturin, first parish priest, then Father Raja Russell Tribucius, and Father Di Lino Dal Balconi, and Father Benito Picassia,
Father Augustine Pallet, and Father Carlo Rimondi, and Father Antonio Gruni, and for George Thalamenal, and for Augustine Pallet, and myself, Father Rabitania Marneni. We conduct Novena in honor of our Blessed Mother, Our Lady of Velankani, on every Saturday in English, Marathi, Konkani, and Tamil, and different languages. Annual Novena begins normally on 30th of August and ends on 7th September, followed by the Feast of the Nativity of Our Lady on 8th September. It's a grand celebration of the faith of the devotees in Our Lady of Velankani Parish. Devotees from all over Mumbai, also from other places, including of those other faith, visit the shrine throughout the year and thousands gathered to attend the annual Novena. Two major highlights of the devotion of Our Lady of Velankani, the healing session and also the procession of Our Lady of statue around the place of Irla. Testimonies pour into the shrine on the miraculous power of the Our Lady of Velankani. Health-related issues and numerous miracles, intercessions are poured towards her. Their generosity of the devotees helped the shrine to give medical aid to the sick and the needy, and subsidy to the unprivileged people and those who need financial help for their education and for missionary work and welfare of the society. Year 2017 and 18 marked the 50th annual Novena to Our Lady of Velankani in Irla. With the starting of the Novena on 30th of August, we began our Golden Jubilee 1968 to 2018. That year we celebrated grandly the Golden Jubilee and thanked the Lord for the numerous blessings that we have received through our Blessed Mother. This year we celebrate 53rd annual Novena in different manner due to the severe COVID-19 pandemic. All the masses will be telecast live on different media channels, YouTube, Facebook, or parish website, and TV channels, Mast Marathi in Hathway 516, in cable and 7 stars. Please follow the government and church regulations during these days of Novena to Our Lady of Velankani. It is very important that during this time of very difficult situation, wherein devotees would like to come to this church and to pray, but this year it is not going to happen. And through these live channels online, please participate in the Eucharistic celebrations and Novena devotion to Our Lady of Velankani. May Our Lady of Velankani of good health bless all of us, and especially intercede for all of us, for the world, so that we may be soon cured from this COVID-19 pandemic. May God bless you all. May Our Lady of Velankani of good health intercede for all of us. Thank you. God bless you all. तू काढून घे रे प्रभू
नमस्कार प्रिय बंधू आणि भगिनींनो. गुड मॉर्निंग डिअर डिवोटीज. मरिया मातेच्या जन्मदिनाच्या पूर्वतयारीच्या नव्हेण्यासाठी या भक्तीमध्ये सहभागी होण्यास आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. रविवार 30 ऑगस्ट 2020 वेलंकनी मातेच्या नव्हेण्याचा पहिला दिवस. विषय निष्कलंक मरिया, इमॅक्युलेट मेरी. पापावर विजय मिळविण्याच्या शक्तीने परिपूर्ण व सक्षम देवपुत्राची आई होण्यासाठी एका असामान्य, अद्वितीय आणि अनन्य स्त्रीची गरज होती. म्हणूनच देवाने तारणाऱ्याची आई होण्यासाठी मरिया मातेची निवड तिच्या जन्मापूर्वीच केली. म्हणूनच ती जन्मापासूनच निर्मळ, निष्कलंक म्हणजेच पापांचा कोणताही डाग नसलेली आई होती. परात्पराची व पवित्र आत्म्याची छत्रछाया मरिया मातेवर होती. म्हणूनच देवाने तिला पापावर विजय मिळविण्यास सक्षम करून संयमी, सहनशील, नम्र, प्रेमळ, क्षमाशील, परोपकारी, विचारी इत्यादी सर्व सद्गुणांची उधळण मरिया मातेवर केली. जी स्त्री निष्कलंक जन्माला आली होती तिच्याजवळ पाप कसे फिरकेल? तिचे निष्कलंकत्व हे दैवी योजना होती. आपल्या रोजच्या जीवनात कळत न कळत घडणाऱ्या सर्व पापांच्या क्षमेसाठी मरिया मातेच्या मध्यस्थीने या मिस्सामध्ये आपण सर्वजण प्रार्थना करूया. देवाच्या भेटीसाठी मी तळमळतो अंतरी. देवाच्या भेटीसाठी मी तळमळतो अंतरी. तळमळतो अंतरी. तळमळतो अंतरी. देवाच्या भेटीसाठी मी तळमळतो अंतरी. तृषित हरणी जशी तळमळे पाण्याच्या ओघासाठी. तृषित हरणी जशी तळमळे पाण्याच्या ओघासाठी. तसाच माझा जीव तळमळे देवा तव भेटीसाठी. देवाच्या भेटीसाठी मी तळमळतो अंतरी. देवाच्या भेटीसाठी मी तळमळतो अंतरी. प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आजची पवित्र मिसा आदरणीय फादर बोनावेंचर नोनेस, संत अंतनी चर्च धारावी येथून आपल्यासाठी मिसा करण्यास आले आहेत. त्यांचं फादर पॅरिश प्रिस्ट रवी यांच्या वतीनं आणि आपल्या सर्व लोकांच्या वतीनं मी स्वागत करत आहे. वेलकम डिअर फादर बोनावेंचर. माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,
नित्य नियमानं प्रत्येक वर्षी आपण मोठ्या आस्थेनं श्रद्धेनं इरला या ठिकाणी येत असतो. सध्याची परिस्थिती पाहत असताना आपण विशेष रीतीनं या आपल्या भाविकांसाठी त्या मिसा यूट्यूबद्वारे प्रक्षेपित केल्या जाणार आहेत. माऊलीवरील आपली श्रद्धा विश्वास असाच कायम टिकूया आणि आपली जी श्रद्धा आहे विश्वास आहे त्याच विश्वासानं त्याच्या भक्तीमध्ये या 9 दिवसामध्ये नाहून निघूया. आपल्या सर्वांचे हेतू विशेष रीतीनं या मिसा बलिदानावरती अर्पण करूया आणि या पवित्र 9 दिन भक्तीला आजच्या दिवसापासून सुरुवात करूया. पिता पुत्र व पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, परमेश्वराची प्रीती व पवित्र आत्म्याचा गोड सहवास तुम्हाला लाभो आणि तुम्हाला सुद्धा. ख्रिस्तासाठी जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधुभगिनींनो, निष्कलंक पवित्र मरिया हिनं आपल्याला पापापासून परावृत्त राहण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे. आपण सर्वजण पापी आहोत. या पापी जीवन जगत असताना आपल्यातून अनेक अशी वाईट कृत्य घडलेली आहेत. पापामध्ये पडलेलो आहोत आणि म्हणूनच देवाकडून वितरांकडून क्षमेची याचना करूया व या मिसा बलिदानामध्ये सहभागी होऊया. व सर्वजण एकत्र बोलूया. सर्व शक्तिमान परमेश्वराजवळ व तुम्हा बंधुभगिनींजवळ मी कबूल करतो की कल्पनाने, शब्दाने, कृत्याने व हेगेने मी फार पाप केले आहेत. माझा फार मोठा अपराध आहे. म्हणून नित्यकुमारी पवित्र मरिया, सर्व देवदूत व सर्व संतांना व तुम्हा बंधुभगिनींना विनंती करतो की माझ्यासाठी आपल्या प्रभू परमेश्वराजवळ प्रार्थना करा. सर्वसमर्थ परमेश्वर आम्हावर दया करू, आमच्या पापांची क्षमा करून आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेऊ.
जगपहारी स्वीकारी अनाकारे ऐशलविकाचा जगाकाशी तुझी अविनाशी दया करे परमपितचा वैसे ऐश्वरंत परम पवित्राज्ञा परम पवित्र तुझी प्रभुवर तुझी कठोराई ख्रिस्ता परम ईशाला स्वर्गत गौरव सजनना देऊ शांती देऊ सजनना देऊ शांती देऊ देऊ शांती देऊ. आपण प्रार्थना करूया. हे सर्व समर्थ परमेश्वरा, सर्व चांगल्या गोष्टींचा तू उगम आहेस. आमच्या अंतकरणात तुझ्याविषयी प्रेम निर्माण कर. आमची श्रद्धा वाढव. तुझी कृपावृष्टी आम्हावर सतत राहू दे. तू आम्हाला दिलेली वरदाने आम्हापाशी कायम ठेव. ही प्रार्थना मी तुझ्याबरोबर पवित्र आत्म्याशी ऐक्यात सर्व काळ जिवंत राहणारा व राज्य करणारा एकच परमेश्वर तुझा पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्याद्वारे करतो. इर्मया या पुस्तकातून घेतलेले आजचे हे पहिले पवित्र वाचन. हे परमेश्वरा, तू मला फसवले आणि मी फसलो. तू माझ्यापेक्षा प्रबळ असल्यामुळे विजयी झालास. मी दिवसभर हसण्याचा विषय झालो. जो तो माझा उपहास करतो, कारण मी बोलू लागलो की जुलूम, लूट हे शब्द मला उच्चारावे लागतात आणि दिवसभर परमेश्वराचे वचन माझ्या निंदेला आणि अप्रतिष्ठेला कारण झाले आहे. मी म्हणालो, मी त्याचे नाव काढणार नाही. यापुढे मी त्याच्या नावाने बोलणार नाही. तेव्हा माझ्या हाडात कोंडलेला अग्नी जळत आहे, जसे माझ्या हृदयाला झाले. मी स्वतःला आवरता आवरता थकलो, पण मला ते आवरेना. हा प्रभूचा शब्द आहे. धन्यवाद.
दुसरे वाचन पौलाचे रोमकरास पत्र यातून घेतलेले वाचन. बंधुजनो, मी देवाच्या करुणेमुळे तुम्हाला विनवितो की तुम्ही आपली शरीरे जिवंत, पवित्र आणि देवाला ग्रहणीय यज्ञ म्हणून समर्पण करावे. ही तुमची आध्यात्मिक सेवा आहे. देवाची उत्तम, ग्रहणीय आणि परिपूर्ण इच्छा काय आहे हे तुम्ही समजून घ्यावे. म्हणून ह्या युगाबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्या मनाच्या नूतनीकरणाने स्वतःचे रूपांतर होऊ द्या. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाला धन्यवाद. कृपया शुभवर्तमानासाठी उभे असा. स्वर्गात उत्तरते जगताला जीवन दे. तीच जीवनाची भात, तीच स्वयं भात. प्रभु तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. संत मत्ती लिखितच्या शुभ वर्तमानातून घेतलेले वाचन. येशू ख्रिस्त आपल्या शिष्यांना सांगू लागला की मी येरुशलेमला जाऊन वडील, मुख्य याजक आणि शास्त्री ह्यांच्याकडून पुष्कळ दुःखे सोसावी, जीवे मारले जावे आणि तिसऱ्या दिवशी उठवले जावे हे असे अगत्य आहे. तेव्हा पेत्र त्याला जवळ घेऊन त्याचा निषेध करून म्हणाला, प्रभू, आपणावर दया असो, असे आपल्याला होणारच नाही. तेव्हा तो वळून पेत्राला म्हणाला, अरे सैताना, माझ्याकडून निघून जा, तू मला अडखळण आहेस, कारण देवाच्या गोष्टीकडे तुझे लक्ष नाही, तर माणसाच्या गोष्टीकडे आहे. मग येशू आपल्या शिष्यांना म्हणाला, माझ्या मागे येण्याची कुणाची इच्छा असेल तर त्याने स्वतःचा त्याग करावा आणि आपला क्रूस उचलून घेऊन मला अनुसरावे. कारण जो कोणी आपला जीव वाचू पाहतो तो आपल्याला जीवाला मुकेल, आणि जो कोणी माझ्याकरिता आपल्या जीवाला मुकेल त्याला तो मिळेल. मनुष्याने सर्व जग मिळवले आणि आपला जीव गमावला तर त्याला काय लाभ? अथवा मनुष्य आपल्या जीवाबद्दल काय मोबदला देणार? मनुष्याचा पुत्र आपल्या पित्याच्या गौरवानिशी आपल्या दूतांसह येईल. त्यावेळी तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कृत्याप्रमाणे फळ देईल. प्रभु से ही शुभ वर्तमान. ख्रिस्ता तुझे स्तुती. परमेश्वर ज्याच्या त्या कृत्याप्रमाणे फळ देईल.
ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, आपण पवित्र निष्कलंक मरियेच्या विशेष रीतीनं या नवदिन नवीनामध्ये सहभागी झालो आहोत। या नवदिन नवीनामध्ये पवित्र मरियेचा जन्मोत्सव साजरा करण्याची आपण तयारी करत आहोत आणि या तयारीमध्ये प्रत्येक दिवशी आपण तिच्या जीवनाच्या विविध पैलूवरती मननचिंतन करणार आहोत आणि या मननचिंतनाद्वारे आपल्या प्रत्येकाचं जीवन कशा प्रकारे आपण चांगलं, पवित्र आणि ख्रिस्तमय करू शकतो याच्याविषयी आपण चिंतन करणार आहोत आणि त्याद्वारे आपण सर्वजण आपल्या प्रत्येकाचं जीवन चांगलं बनवणार आहोत। आणि आजच्या मननचिंतनाचा विषय आहे निष्कलंक पवित्र मरिया आम्हाला पापापासून परावृत्त करते। आपण सर्वजण पापी आहोत आणि या पापी जीवन जगत असताना आपल्या प्रत्येकाकडून अनेक अशा गोष्टी घडत असतात। मग आपल्या कुटुंबामध्ये असतील, आपल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यामध्ये असतील, आपल्या नातवंडामध्ये, आपल्या बहीण भावामध्ये असतील, किंबहुना आपल्या पॅरिसमध्ये विविध तऱ्हेच्या गोष्टी घडत असतील आणि या सर्व गोष्टी घडत असतानाच आपल्याला नेहमी विचार येतो आणि बऱ्याच वेळेला आपल्या प्रत्येकाला वाटतं की माझ्या जीवनाद्वारे काहीतरी चांगलं व्हायला हवं, माझं जीवन मी बदलायला हवं, माझ्या जीवनामध्ये ह्या अशा अनेक वाईट गोष्टी आहेत, त्या गोष्टी जाऊन माझं जीवन पवित्र बनायला हवं। आणि जेव्हा हा असा विचार आपल्या मनामध्ये येत असतो तेव्हा बऱ्याच वेळेला आपले लक्ष विविध ठिकाणी जात असतात की कुणाच्या द्वारे मला प्रेरणा होईल, कुणाच्या द्वारे माझं जीवन बदलणार आहे। आणि तेव्हा आपल्यासमोर जर कोण येत असेल तर ती आपली पवित्र मरिया आहे, पवित्र माता आहे, जी जन्मापासून, तिच्या स्वतःच्या जन्मापासूनच ती निष्कलंक पवित्र कुमारी माता अशी बनली आणि त्याद्वारेच या जगामध्ये तारण कार्याची सुरुवात झाली आणि त्याद्वारेच या जगामध्ये तारण आलं। आपल्याला अनेक अशा गोष्टीवरती विचार करत असतानाच तिच्याकडून आपल्याला समजेल की आपलं जीवन कशा प्रकारे असायला हवं। आपण जर पाहिलं तर तिच्या लहानपणामध्येच आपण जुलै महिन्यामध्ये सण साजरा केला, संत जोकीम आणि संत अन्ना। या सण साजरा करत असतानाच त्यांची प्रतिमा आहे, सुंदर अशी प्रतिमा आहे संत अन्ना आणि पवित्र मरिया। आणि तेव्हा आपण तिच्याकडे पाहतो की संत अन्ना कशा प्रकारे ही पवित्र मरियेला, ही लहान बालिका आहे, तिच्या हातामध्ये हे शास्त्राचं पुस्तक दिलेलं आहे आणि तिचं जीवन हे सर्वस्वी कसं देवाला समर्पित करायचं, देवाला कसं शरण जायचं याविषयी आपण त्या सुंदर अशा चित्रामध्ये, त्या मूर्तीमध्ये आपण पाहत आहोत आणि त्याद्वारेच आपल्याला प्रेरणा व्हायला हवी की आपलं जीवन कशा प्रकारे असायला हवं। आपलं जीवन हे परमेश्वराला सदोदित हे समर्पित असायला हवं आणि जेव्हा परमेश्वराला समर्पित असणार आहे तेव्हा आपल्या जीवनामधील जी पापी वृत्ती आहे ती पापी वृत्ती जाणार आहे। प्रत्येक जन्माला आलेला प्रत्येक मनुष्य हा चांगला असतो, पवित्र असतो आणि म्हणूनच आपण लहानपणामध्ये आपण जर आपले जे आजी आजोबा असतील ते सुंदररित्या सांगायचे, काय सांगायचे की लहान बालकं हे आईचं असतात, आईचं म्हणजेच एंजल, आईचं म्हणजेच देवदूत, ही देवदूतासारखी असतात। परंतु ज्या ज्या प्रकारे ही मोठी होत असतात त्या प्रकारे पापी वृत्ती येत असते आणि पापी वृत्ती जाण्यासाठी पुन्हा एकदा आपल्याला त्या पावित्र्यामध्ये न्हाऊन निघण्यासाठी आपल्याला त्या पवित्र मरियेसारखं त्या देवाला शरण जायला हवं। आपल्या जीवनामध्ये देवाचा शब्द हा प्रणाम असायला हवा आणि त्याचद्वारे आपलं जीवन हे ख्रिस्तमय होणार आहे। त्याहून पलीकडे आपण जर पवित्र मरियेचं जीवन पाहिलं तर तिच्या त्या विशेष रीतीनं देवदूताच्या संदेशाच्या वेळेला आपण पाहतो की कशा प्रकारे ती देवदूताबरोबर संभाषण करते, आपल्या मनातील ज्या संशय आहे, विचार आहेत ते देवदूताला समर्पित करते, सांगते आणि तेव्हा ते पुन्हा एकदा देवाला समर्पण करत आहे।
म्हणजे त्या क्षणाला सुद्धा मनामध्ये द्विधा आहेत, विचार आहेत, त्या वेळेला सुद्धा तिच्या मनामध्ये कधीच पाप येत नाही. का येत नाही? कारण ती ख्रिस्ताला, परमेश्वराला आपल्या जीवनाचा केंद्रबिंदू मानलेला आहे. हे येशूच्या येण्याच्या अगोदरचा भाग. परंतु जेव्हा तिच्या जीवनामध्ये बाळेशू येतो त्या वेळेपासून तिचं जीवन पूर्णतः ख्रिस्तमय बनतं. येशूच्या जीवनाप्रमाणे तिचं जीवन बनतं आणि त्या प्रकारे ते आपलं जीवन जगू लागते. आपल्या जीवनामध्ये अनेक अशा अडचणी असतात, अनेक अशा अडचणींना आपण सामोरे जातो आणि पापामध्ये पडत असतो. परंतु पवित्र मरियेच्या जीवनामध्ये अनेक असे प्रसंग आले, त्या प्रत्येक प्रसंगामध्ये ती पार गेली, परावृत्त होऊ शकली. का होऊ शकली? कारण तिनं ख्रिस्ताला आपल्या जीवनाचा केंद्रबिंदू मानलेला होता. ख्रिस्ताला तिनं आपल्या जीवनामध्ये प्रथम स्थान दिलेलं होतं. मग लहानपणामध्ये असू द्या, ती जेव्हा सेवा करण्यासाठी अलिशबेच्या घरी जाते, अडचण होते, मनामध्ये वाईट विचार येऊ शकत होते, परंतु ती तसं करत नाही. ती मदतीसाठी जाते. का जाते? कारण ती आपल्या जीवनाहून इतरांचं जीवन कसं चांगलं होईल त्याच्याकडे पाहते. बऱ्याच वेळेला आपण स्वकेंद्रित बनतो आणि जेव्हा आपण स्वकेंद्रित बनतो तेव्हा आपण पापी जीवनाला सुरुवात करत असतो. कारण त्या ठिकाणी स्वार्थ निर्माण होत असतो आणि स्वार्थी ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी पापाला सुरुवात होत असते आपल्या जीवनामध्ये. आणि म्हणूनच आजच्या दिवशी विचार करूया की आपलं जीवन हे स्वकेंद्रित बनलेलं आहे की ख्रिस्त केंद्रित बनलेलं आहे. आपलं जीवन जर स्वकेंद्रित बनलेलं असेल तर निश्चितरित्या आपण पापामध्ये आहोत आणि त्यापासून आपल्याला परावृत्त व्हायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला आपली पवित्र मरिया आपल्याला प्रेरणा देणार आहे. कशा प्रकारे आपलं जीवन हे ख्रिस्तमय असायला हवं, ख्रिस्त केंद्रित असायला हवं. आणि जेव्हा हे ख्रिस्त केंद्रित असणार आहे तेव्हाच आपलं जीवन हे परिपूर्ण होणार आहे, आपलं जीवन हे ख्रिस्तमय होणार आहे. आणि तिसरा भाग फार महत्त्वाचा आहे की आपण सदैव येशू ख्रिस्ताच्या सहवासामध्ये असायला हवं. आपण सध्याची परिस्थिती पाहिली तर फार बिकट आहे. आपल्याला कुठे जाता येत नाही, काही करता येत नाही, आपल्याला विश्वामध्ये सहभागी होता येत नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा येशूचा सहवास आपल्याला कशा प्रकारे मिळू शकतो? मत्तेच्या शुभवार्तामध्ये सुंदर रीत्या सांगितलेलं आहे की आपलं ज्या ठिकाणी 2 किंवा 3 माझ्या नावाने एकत्र होतील त्या ठिकाणी मी हजर असतो. आपण आपल्या कुटुंबामध्ये आहोत, आपले आई वडील आहेत, मुलं आहेत, आजी आजोबा आहेत, यांचा सहवास सुद्धा हा देवाचा सहवास आहे, येशूचा सहवास आहे. पवित्र मरियेनं येशूचा सहवास पूर्णतः त्याच्या या भूतलावरील जीवनामध्ये आणि त्याच्या नंतरच्या जीवनामध्ये सुद्धा येशूचा सहवास पवित्र मरियेनं कधीच सोडला नाही. मग कुठल्याही प्रसंग घ्या, पवित्र मरियेच्या जीवनामध्ये, येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये, मग तो त्याचा जन्म असू द्या, तो मंदिरामध्ये त्याचं समर्पण केलेलं असू द्या, त्याच्याहून पलीकडे तो नाझरेतामध्ये मोठा झाला असू द्या, प्रत्येक वेळेला पवित्र मरिया हे येशूच्या सहवासात राहिली. आणि जेव्हा येशूचा सहवास आपल्याबरोबर असतो तेव्हा आपलं जीवन हे पवित्र बनत असतं. पापाहून पलीकडे आपण जाण्यासाठी तयार होत असतो आणि आपलं जे पापी जीवन आहे ते मागे सरत असो आणि एका नवीन जीवनाला आपण सुरुवात करत असतो. तेच नवीन जीवन आपल्या प्रत्येकाला हवं आहे. ज्या ठिकाणी आपल्या मनामध्ये पाप नाही, कपट नाही, तर त्या ठिकाणी केवळ पवित्र जीवन आहे, येशूचा सहवास आहे. आणि म्हणूनच आपण विशेष रीतीनं ह्या दिवसामध्ये विचार करूया. आजचा नवीनाचा हा पहिला दिवस आहे. त्या नवीनाच्या पहिल्या दिवशी आपल्याला पापापासून मागे फिरायचं आहे आणि एका पवित्र जीवनाकडे वाटचाल करायची आहे. आणि ती वाटचाल करण्यासाठी प्रथमतः आपण देवाला शरण जायला हवं, देवाकडे आपण वळायला हवं. दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच आपण सदैव हे आपलं जीवन येशूमय असायला हवं, ख्रिस्त केंद्रित असायला हवं. आणि जेव्हा ख्रिस्त केंद्रित असणार आहे तेव्हा आपल्या पापी जीवनापासून आपण वळणार आहोत आणि पवित्र जीवनाकडे वाटचाल करणार आहोत. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट, सदैव येशूचा सहवास असायला हवा. मग आपल्या कुटुंबामध्ये आपण रोजरीची केलेली प्रार्थना असेल,
किंवा सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ज्या ऑनलाईनच्या मिस्सा आहेत त्यामध्ये कुटुंब म्हणून आपण सहभागी होत आहोत ते असणार आहे. किंबहुना त्याहून पलीकडे अनेक अशा रिट्रीट्स विविध गोष्टी चालू आहेत. त्याहून पलीकडे आपल्या मुंबई सर्वधर्म प्रांताची प्रत्येक संध्याकाळी 6 वाजता जर्नी ऑफ फेथ म्हणजेच आपल्या श्रद्धेमध्ये वाटचाल कशी करायची ही सुंदर अशा मालिका सुरू झालेल्या आहेत. त्यामध्ये मी सहभाग घेणार आहे का आणि येशूचा सहवास अनुभवणार आहे का? आणि सर्वात महत्त्वाचं पवित्र मरियेनं तिच्या लहानपणापासून आपल्या प्रत्येकाला शिकवलेलं आहे की देवाचा शब्द आपल्या जीवनामध्ये प्रमाण असायला हवा. म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये त्याला आद्यस्थान असायला हवं. मी रोजच्या रोज या 9 दिवसामध्ये बायबलचं वाचन करणार आहे का? शुभवर्तमानाचा कुठलाही एका शुभवर्तमान मी वाचणार आहे का ज्याच्याद्वारे मला देवाचा अनुभव, देवाची अनुभूती आणि देवाच्या शब्दाचं वळण माझ्या जीवनाला लाभणार आहे आणि त्याच्याद्वारे माझं जीवन पवित्र होणार आहे. कारण देवाचा शब्द हा पवित्र आहे आणि त्याच्याद्वारे माझ्या जीवनामध्ये एक चांगलं जीवन त्याच्याद्वारे सुरू होणार आहे. होय माझ्या प्रिय बंधुभगिनींनो, या 3 गोष्टीद्वारे आपण पापी जीवनाला मागे सारणार आहोत आणि एका नवीन जीवनाला सुरुवात करणार आहोत. आणि त्याहून पलीकडे पवित्र मरियेची सुंदर अशी प्रार्थना आहे. ही प्रार्थना निश्चितरित्या आपल्याला पापापासून मागे वळण्यासाठी सदोदित प्रेरित करत असते. आपण सर्रासपणे ती प्रार्थना बोलत असतो, प्रत्येक वेळेला बोलत असतो. रोजरीच्या प्रार्थनेमध्ये ती अनेक वेळेला बोलत असतो. हीच प्रार्थना आपल्याला कृपा देणार आहे. हे पवित्र मरिये आम्हासाठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी विनंती कर. आमेन. आपण उभे राहूया, आपला ख्रिस्ती विश्वास प्रकट करूया. स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता यावर माझा विश्वास आहे. त्याचे एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त यावरही माझा विश्वास आहे. तो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गरिबीत समवला, कुमारी मरियेपासून जन्मला, पुण्यपिताच्या मकरताने दुःख भोगले, त्याला कुस्सावर खेळली, तो म्हणून पावला, त्याला फोडले, तो दुलकात उतरला, तिसऱ्या दिवशी मागे उठला, स्वर्गात चढला आणि संसार देवताच्या उजवीकडे बसला आहे. तेथून तो जिवंत आणि मरांचा न्याय करायस पुन्हा येईल. पवित्र आत्मा, पवित्र कॅथोलिक ख्रिस्त सभा, संतांचा परस्पर संबंध, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान, अनंतकाळचे जीवन यावर माझा विश्वास आहे. आमेन. अनेक अशा गरजा घेऊन आपण प्रत्येक वेळेला परमेश्वराच्या वेदीपाशी येत असतो. त्याच गरजा विनंत्या पवित्र मातेच्या मध्यस्थीनं प्रभू येशू ख्रिस्ताठाई अर्पण करूया. प्रत्येक प्रार्थनेनंतर आपलं उत्तर असेल, हे देवा, निष्कलंक मातेद्वारे आमची प्रार्थना ऐक. हे देवा, निष्कलंक मातेद्वारे आमची प्रार्थना ऐक. आपले पोप फ्रान्सिस, बिशप, धर्मगुरू आणि व्रतस्थांनी या कोरोना महामारीच्या संकटात सर्व श्रद्धावंतांना या संकटामुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारी, विलगीकरण, क्वारंटाईन, आर्थिक समस्यावर निराश न होता नव्या जोमाने सुरुवात करण्यासाठी प्रेरणा, मदत व मार्गदर्शन करावे म्हणून आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, निष्कलंक मातेद्वारे आमची प्रार्थना ऐक. जागतिक व आपल्या देशातील नेत्यांनी सर्व धर्म स्नेहभाव वाढीस लावून सर्व लोकात ऐक्याची भावना प्रज्वलित करावी म्हणून आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, निष्कलंक मातेद्वारे आमची प्रार्थना ऐक.
करोना व्हायरस महामारीचा सामना करण्यासाठी सर्व लोकांनी, सरकारने, डॉक्टरांनी, पोलिसांनी व स्वयंसेवी संघटनांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे म्हणून आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, निष्कलंक मातेद्वारे आमची प्रार्थना ऐक. हे देवा, सर्व युवक युवती या लॉकडाऊन व विलगीकरणाच्या क्वारंटाईनच्या काळात निराश व वैफल्यग्रस्त न होता ह्या वेळेचा अभ्यासासाठी आणि प्रार्थनेसाठी सदुपयोग करावा म्हणून आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, निष्कलंक मातेद्वारे आमची प्रार्थना ऐक. थोडा वेळ शांत राहून आपल्या वैयक्तिक हेतूसाठी प्रार्थना करूया. आपले उत्तर. हे देवा, निष्कलंक मातेद्वारे आमची प्रार्थना ऐक. विश्वश्रुतीनं आपल्या अनेक अशा गरजा आहेत, आपल्या अंतःकरणामध्ये आहेत, ज्या माता बाळाच्या अपेक्षेसाठी थांबलेलं आहे. जे दाम्पत्य आपल्या कुटुंब वेलीवरती बालपुष्पफुलं म्हणून आसूसलेले आहेत, त्यांच्याही गरजा आम्ही तुझ्या चरणापाशी मांडत आहोत. ते तुझ्या इच्छेप्रमाणे पूर्ण कर. ही प्रार्थना मी आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. आपलं दान आपण परमेश्वराला अर्पण करूया. प्रिय बंधुगणे, माझे तुमचे बलिदान सर्वसमर्थ विद्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. आपल्या हातून अर्पण केलेल्या बलिदानाचा प्रभू स्वीकार करो आणि त्यामुळे त्याच्या नावाचे गुणगान व गौरव आमचे व त्याच्या पवित्र सभेचे कल्याण हो. हे प्रभू, या पवित्र समर्पणाद्वारे तुझा आशीर्वाद आम्हाला दे व आम्हामधील तुझे तारण कार्य पूर्ण कर. ही प्रार्थना मी आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. तुमचा अंतकण प्रभूकडे लावा. प्रभू आमचा परमेश्वराचा आभार मानूया. हे पवित्र पित्या, सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वरा, आम्ही तुझे नित्य व सर्वत्र आभार मानावेत. योग्य व ताणदायक आहे. आम्हावरील तुझ्या अपार प्रेमामुळे तुझा प्रिय पुत्र तो आमच्या तारणासाठी दिलास. तो पापरहित असताना सुद्धा त्याला तू आमच्यासारखे बनवलेस. आम्ही त्याच्यासारखे बनावे, आम्हामध्ये ख्रिस्त प्रतिबिंबित व्हावा व ख्रिस्ताप्रमाणे तुला आम्हावर प्रेम करता यावे, हा त्यात तुझा हेतू होता. आज्ञाभंगामुळे आम्ही गमावलेले तुझे कृपादान तुझ्या पुत्राच्या आज्ञा पाळण्यामुळे आम्हाला आता परत मिळालेलं आहे. म्हणून हे प्रभू, सर्व दूत व सर्व संत
यांच्या आरपार आम्ही तुझे आनंदानं गुणगान गातो. प्रभू तू खरोखर पवित्र आहे, सर्व पवित्रांचा तू उगम आहे. ही दाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा यांच्यावर येऊ. वेदाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त बनो. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःख सणापूर्वी त्यानं भाकर घेतली, तुझे आभार मानले आणि भाकर मोडून त्या आपल्या शिष्याना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हे घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पले जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्यानं प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्याना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या, यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांगण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. भक्तगणानो चला करूया आपुल्या श्रद्धेचा उच्चार. त्याच्या मानाच्या पुनरुत्थानाच्या सन्मानात हे पित्या, आम्ही तुला ही जीवनदायक भाकरवात आनंददायक फला अर्पण करतो. तुझ्या समोर उभे राहण्यास व तुझी सेवा करण्यास मला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने पावेत असं आम्ही विनवितो. प्रभू, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची आठवण कर. आमचे परमगुरु फ्रान्सिस, आमचे महागुरु कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रेशियस, इतर सर्व धर्मगुरु यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. थोडा वेळ शांत राहूया आणि विशेषतेनं आपल्या प्रत्येकाचे जे वैयक्तिक हेतू आपण या मिस्सा मैदानावरती अर्पण केलेले आहेत, त्या सर्व हेतूंची आठवण करूया. ज्या व्यक्ती आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहेत, ज्या व्यक्ती लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत, त्यांची आठवण करूया. विशेषतेनं ज्या व्यक्ती आजारी आहेत, हॉस्पिटलमध्ये आहेत, ज्यांची आज ऑपरेशन झालेली आहेत,
ज्या व्यक्ती प्रवासामध्ये आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. ज्या व्यक्ती निराश झालेल्या आहेत, हताश झालेल्या आहेत, जीवनामध्ये आशा सोडलेल्या आहेत, परमेश्वरानं त्या प्रत्येक व्यक्तीला आशा द्यावी, जीवन जगण्याची प्रेरणा द्यावी आणि या परिस्थितीमधून पार होण्यासाठी त्यांना प्रेरित करावं म्हणून विशेषतेनं प्रार्थूया. मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेनं ख्रिस्ताठाई विश्रांती बोललेल्या आमच्या बंधू भगिनींची आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तवासी झालेल्या इतर सर्व लोकांना तुझं दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता धन्यकुमारी मरिया, तिचा पती संत योसेफ, सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासून तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटकरी कर. त्यांच्यावर आम्ही तुझी स्तुती करावी. आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. प्रेसाद्वारे प्रेसासह प्रेसाठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या हे सर्व समर्थ पित्या नम्र तुझ्या पायी तुझा सन्मानव तुझा गौरव सदा सर्वदा हो. तुझा आठव. आपल्या प्रत्येकाला पापापासून परावृत्त होण्यासाठी विशेष रीतीनं प्रभू येशू ख्रिस्त नेहमीच प्रेरित करत असो, आशीर्वाद देत असो. म्हणूनच त्याने शिकवलेली प्रार्थना आपण परमेश्वर पित्याशी करूया. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जा. तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वी तुझ्या इच्छेप्रमाणे. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, जसे मी आमच्या प्रार्थनाने क्षमा करतो तसेच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि मला महात पडू नकोस, पण वाईटापासून आम्हाला सोड. हे प्रभू, सर्व वाईटापासून आमचे संरक्षण कर. या जीवनात तू आम्हाला शांती दे. आमच्या टाळणारे येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशेनं वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या सहाय्याने पापापासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. राज अधिकार गौरव सदा सदा तुझाच आहे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या प्रेषदास म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून देतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. म्हणून आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त मंडळाच्या श्वत्नीकडे पहा आणि मग तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती व ऐक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्य जीवसून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो. आपण एकमेकांस प्रभू येशू ख्रिस्ताची शांती देऊया. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोपरा तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोपरा तू आम्हावर दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कोपरा तू आम्हाला शांती दे. पवित्र मरियेच्या गर्भी जन्मास आलेले हे देवाचे कोपरू पहा. याच्या भोजनात गुणात आलेल्या आपण सर्व धन्य. हे प्रभू, तुझा स्वीकार करायलास मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल म्हणजे मी बरा होईन. ख्रिस्ताच्या शरीर रक्त सत्याच्या भरषणात आम्हा सर्वांचे सुरक्षण करा. माझ्या येशू, तू पवित्र साक्रामेंतामध्ये हजर आहेस असा माझा विश्वास आहे. मी सर्व वस्तूंपेक्षा तुझ्यावर मनापासून अधिक प्रेम करतो व तुला माझ्या हृदयात स्वीकारू इच्छितो. या क्षणी मी तुला प्रत्यक्षात स्वीकारू शकत नाही, म्हणून तू आध्यात्मिकरित्या
माझ्या हृदयात ये. मी तुला प्रत्यक्षात स्वीकारत आहे व तू माझ्या समोर आहेस असे समजून मी तुला आलिंगन घालतो व तुझ्याशी एकनिष्ठ होतो. माझा तुझ्यापासून वियोग होऊ देऊ नकोस. आमीन. सर्व संग त्याग करूया, सर्व संग परित्याग करूया, जगाची विद्यत्री साचे आरोग्यदायी वेलंकनी मातेची नवदिन भक्ती. पहिला दिवस. सर्वांनी एकत्र हे निष्कलंक माते, देवाच्या भाग्यवान माते, शक्तिमान देवाने तुझ्यामध्ये आपल्या सर्व महिमा साठवून ठेवला आहे. ज्याप्रमाणे मोहाच्या गर्भामध्ये देवाने सर्व प्रकारचे जीवन व मनुष्य प्राणी एकत्रित केले होतेस, त्याचप्रमाणे देवाने तुझ्या रूपाने सर्व प्रकारच्या कृपेच्या व ज्ञानाचा संचय आम्हामध्ये ठेवला आहे. तू मानव जातीचा गौरव आहेस, तू देवाचे मंदिर आहेस, तू पवित्र त्रैकाची बाग आहेस. आम्ही तुझी स्तुती करतो. आम्ही तुझ्याजवळ पवित्र ख्रिस्त सभेसाठी, सर्व ख्रिस्ती भक्तांसाठी आणि आम्हा सर्वांसाठी विनंती करतो. हे माते, तू बालकांची व अनाथांची रक्षण करणारी आहेस. हे पवित्र कुमारी मरी, तू तरुणांचे पवित्र सुरक्षित ठेवतेस व त्यांना सन्मानावर आणतेस. हे निष्कलंक कुमारी माते, तू कुमारी मरेच्या प्रेमाचा आदर्श आहेस. तूच पवित्राचा आधार आहेस. विधवांचे रक्षण करते आहेस. वृद्धांची सबळ आश्रयदाते आहेस. रोगांचे औषध व पीडितांचे सहाय्य आहेस. हे निष्कलंक माते, आम्ही मरेपर्यंत तुझ्यावर आशा ठेवून प्रेम करीत राहावे असे वरदान तू आम्हाला दे. आमीन. वेलंकनी मातेच्या नवीनाची प्रार्थना आपण सर्वांनी माझ्या मागे बोलायची आहे. हे अति पवित्र कुमारिके, देवानं तुला येशूची आई म्हणून निवडले.
या तुझ्या अपूर्व सन्मानार्थ मला तुझी स्तुती करू दे. हे ममताळू निदुःख निवारणी माते, जसे तुझ्या भक्तांना तुझ्या आश्रयाचे वचन तू दिले आहेस, तसे मला सुद्धा दे. तुझ्या दैवी पुत्राच्या अनंत दयेवर मी विसंबून राहतो. जे मागतात त्यांना मिळेल या त्यांच्या वचनावर व तुझ्या प्रभावी मध्यस्थीवर श्रद्धा ठेवून मी विनम्रपणे या नवीनामध्ये करीत असलेल्या विनंत्या दैवी इच्छेनुसार तो मिळव, किंवा ज्या कृपा प्रसादाची मला फार गरज असेल ते तू माझ्यासाठी मिळव. आपल्या ज्या विनंत्या आहेत आणि विशेषतेनं या नवदीन पवित्र मातेच्या नवीनामध्ये आपली जी विशेष अशी गरज आहे ती गरज आपण पवित्र मरेच्या चरणी समर्पित करूया. आपले न सुटलेले प्रश्न असतील, कुटुंबाचा घराचा प्रश्न असेल, आर्थिक व्यवहार डळमळून राहिलेले असेल, मुलांमध्ये ताणतणाव आहे, पती पत्नीमध्ये चांगले विचार नाही आहे, अशा अनेक गोष्टी मन चिंतातूर झालेलं असेल, ती गरज आपण पवित्र मातेच्या चरणी अर्पण करूया. जेव्हा तुझ्या उदरात शब्ददेह झाला, तेव्हा तुझे हृदय ज्या प्रेमानंदानं भरून गेले, त्याच्या सन्मानार्थ माझ्या हृदयातील भक्तिभाव मी तुला समर्पितो. नमो कृपापूर्ण मरी, प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. नमो कृपापूर्ण मरी, प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. नमो कृपापूर्ण मरी, प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. नमो कृपापूर्ण मरी, प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. नमो कृपापूर्ण मरी, प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. नमो कृपापूर्ण मरी, प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. नमो कृपापूर्ण मरी, प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. नमो कृपापूर्ण मरी, प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. नमो कृपापूर्ण मरी, प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियामध्ये आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. गाब्रिएल देवदूताने तुला कृपापूर्ण म्हणून अभिवादले. त्याच्या अभिवादनाबरोबर माझीही अभिवादने तू स्वीकार.
ती तुझ्या मस्तकावरील दिव्य मुकुटातील तेजस्वी रत्ने व्हावीत अशी माझी सदिच्छा. हे मरिया माते, मी माझे शरीर व आत्मा तुझ्या स्वाधीन करतो. माझ्या सर्व कृत्यांमध्ये व सुखदुःखात तू माझ्या पाठीशी राहा. जीवन मरणातही मी तुझ्यावर श्रद्धा ठेवतो. प्रभू येशूसाठी सर्व गोष्टी चिरकाळ तुझ्या कर असे विणवितो. आमेन. आपलं उत्तर असेल, आम्हासाठी विनंती कर. हे वेलणकनी माते, आम्हासाठी विनंती कर. प्रिय बंधुगणीनो, आता आपले मान नम्रतेने खाली वाकवा व देवाच्या आशीर्वादासाठी प्रार्थना करा. प्रभू तुम्हाबरोबर असो आणि तुम्हाबरोबर सुद्धा. सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा आशीर्वाद तुम्हावर येऊ, सर्व काळ राहू. जा, पवित्र मरीप्रमाणे पवित्र जीवन जगण्यासाठी तुम्हास पाठवण्यात येत आहे. देवाचे आभार मानूया. Dear parishioners and devotees and pilgrims of Our Lady of Velankani, welcome to 53rd annual Novena to Our Lady of Velankani. It is well known that the history of devotion to Our Lady of Velankani is traced back to a small town in Velankani located in Nagapatnam in the south of Chennai. It is believed that Our Lady dispensed miracles to mankind through three significant appearances to ordinary people at different locations in around Velankani
Nagapattinam, Tamil Nadu. The first one, or a first appearance with baby Jesus, was to a Hindu boy carrying the milk. The second one, the second event, Our Lady appeared and cured a crippled boy selling buttermilk, after which people started calling Our Lady Mother of the Good Health. In her third appearance, Our Lady rescued Portuguese sailors from a violent storm. Therefore, the local fishermen, as a gesture of thanksgiving to Our Lady of Velankani, along with the sailors, set up a small permanent structure, which today has grown into a huge place of devotion to Our Lady. Let us come to Irla, situated just off of SV Road between Villaparle and Andheri. It's a well-known landmark thanks to the shrine of Our Lady of Health of Velankani. It was in October 1967 that the Pontifical Institute for Foreign Missions, PIME, touched base in Irla. At the midnight mass on December 25th, 1967, Reverend Father Bruno Venturin announced that he would build a chapel for the people of Irla, and the chapel, now named as Prayer Hall, was officially inaugurated on 14th April 1968 during the Easter Sunday. The opinion of the then parishioners was divided on dedicating the chapel either to Infant Jesus or to Our Lady of Velankani. One of the parishioners, moved by the devotion and miraculous powers of the shrine in Velankani, inspired everyone and even the parish priest, Father Bruno Venturin, and therefore they all decided to dedicate this shrine to the shrine of Our Lady of Velankani. And Father Bruno Venturin, taking the inspiration from the people, hosted the flag to mark the commence of the first Novena devotion in honor of our Blessed Mother, Our Lady of Velankani at Irla, on August 30th, 1968, which was followed by an official declaration of the shrine as a quasi-parish on September 8th, 1968, the feast of the Nativity of Our Lady. Foundation stone then was laid for a new church building by His Lordship Bishop Winbald Menendez on January 12th, 1975. The new church was blessed by His Lordship Bishop Alfonso Beretta PME, Bishop of Warangal, Andhra Pradesh, on September 12, 1976, and the quasi-parish status was upgraded to a full-fledged parish on September 10, 1978. Although the past 53 years, PIME missionaries have been rendering their service to the Irla parish, PIME presence began with Father Bruno Venturin, first parish priest, then Father Raja Russell Tribucius, and Father Di Lino Dal Balconi, and Father Benito Picassia, Father Agustin Pallet, and Father Carlo Rimondi, and Father Antonio Gruni, and Father George Thalamenal, and Father Agustin Pallet, and myself, Father Rabitania Marneni. We conduct Novena in honor of our Blessed Mother, Our Lady of Velankani, on every Saturday in English, Marathi, Konkani, and Tamil, and different languages. Annual Novena begins normally on 30th of August and ends on 7th September, followed by
the feast of the Nativity of Our Lady on 8th September is a grand celebration of the faith of the devotees in Our Lady of Velankani Parish. Devotees from all over Mumbai, also from other places, including of those other faith, visit the shrine throughout the year and thousands gathered to attend the annual novena. Two major highlights of the devotion of Our Lady of Velankani, the healing session and also the procession of Our Lady of statue around the place of Irla. Testimonies pour into the shrine on the miraculous power of the Our Lady of Velankani. Health-related issues and numerous miracles, intercessions are poured towards her. Their generosity of the devotees helped the shrine to give medical aid to the sick and the needy, and subsidy to the unprivileged people and those who need financial help for their education and for missionary work and welfare of the society. Year 2017 and 18 marked the 50th annual novena to Our Lady of Velankani in Irla. With the starting of the novena on 30th of August, we began our Golden Jubilee 1968 to 2018. That year we celebrated grandly the Golden Jubilee and thanked the Lord for the numerous blessings that we have received through our Blessed Mother. This year we celebrate 53rd annual novena in different manner due to the severe COVID-19 pandemic. All the masses will be telecast live on different media channels, YouTube, Facebook, or parish website, and TV channels Mast Marathi in Hathway 516, in cable and 7 stars. Please follow the government and church regulations during these days of novena to Our Lady of Velankani. It is very important that during this time of very difficult situation, wherein devotees would like to come to this church and to pray, but this year it is not going to happen. And through these live channels online, please participate in the Eucharistic celebrations and novena devotion to Our Lady of Velankani. May Our Lady of Velankani of good health bless all of us, and especially intercede for all of us, for the world, so that we may be soon cured from this COVID-19 pandemic. May God bless you all. May Our Lady of Velankani of good health intercede for all of us. Thank you. God bless you all.